नमस्कार दर्शक बंधु आज भिडियो आम जाना मीन राशि 2024 मसीहाटी किपरि कटिबो एवं मीन राशि व्यक्ति मानकर चरित्र स्वभाव किपरि रहिबो से विषय संपूर्ण भाव आज भिडियो आम जाना मीन राशि 2024 बा मीन राशि संपूर्ण चरित्र और व्यक्ति मानकर स्वभाव किपरि रहिबो से विषय जानिबा से विषय जानिया को हेले भिडियोटी को निश्चिंत भाव शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को यदि प्रथम थर स्थान तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन रे क्लिक करबा सहित कमेंट बॉक्स रे सहृदयर सह जय माँ लक्ष्मी बोली लिखंतु माता लक्ष्मींकर अपार कृपा मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु आसंतु आज भिडियो को आरंभ करिबा मीन राशि व्यक्ति मानक विषय रे सेमानंकर चरित्र विषय सर्वप्रथमे जानिबा। कालपुरुष कुंडलीर शेष राशि बा द्वादश राशि हेउछि मीन राशि। तीनोटी नक्षत्र भोग होता है 25/12 पूर्व भद्रपद मीन, 26/12 उत्तर भद्रपद मीन, 27/12 रेवती मीन। जल तत्वर राशि, स्त्री स्वभाव राशि। राशाधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति जार नामर प्रथम अक्षर देखिए दि, दु, थ, झ, दे, ज, दे, दो, च, सी। आपण जानिबे सेमानंकर मीन राशि एही संख्यार नामर आरंभ हेउथले सेमाने मीन राशि। आकार दृष्टि एमाने मध्यम उच्च, मलिन रंग, बृहत्कार मस्तक, मनोरम केश। आपण जानिबे एमानंकर मीन राशि। परिस्थिति सह खाप खुआई एमाने चलती, अत्यंत दयाशील होइथांती, तीव्र क्षमा प्रणाय, अन्य दोष को सहजरे एमाने भूली जाती। मीन राशि व्यक्ति माने सहजरे अन्य मान को क्षमा करि दियंती। पशुपक्षी मानक प्रति सेमानकर जत्न थाए, रक्षणशील होइथांती, निष्पत्ति नेबारे एमाने विलंब करंती। मीन राशि व्यक्ति माने उत्तम व्यवहार, भद्र आचरण ए सब एमानकर गोटे सहजात गुण। एही सब गुण जो मानक पाखरे थाए सेमानंको एमाने पसंद करिथांती। एमानंकर चारित्रिक स्खलन साधारणतः देखा जाए नहीं। चरित्रिक दृढ़ता पई वैवाहिक जीवन एमानंकर सुखमय होइथाए। धैर्य, उदारता, सहानुभूति एवं सर्वदा क्षमा करिबा गुण एमानंकर थाए। किंतु संदेह पई बेले बेले मीन राशि व्यक्ति मानकर वैवाहिक जीवन रे झड़ सृष्टि होइथाए। हठात अन्य को एमाने सहजरे विश्वास करि जानती, जहा पई भविष्यत रे एमाने पश्चाताप करंती। घर द्वार सफा रखिबा पई एमाने सर्वदा चेष्टा करंती। पति वा पत्नी कहा सहित संपर्क रखिले एमाने ताकू साधारणतः संदेह दृष्टि रे देखिथांती। अपरिचित व्यक्ति मानक उपरे एमाने सहजरे गवेषणा आरंभ कर देइथांती। से किए, सांकर स्वभाव कौन, किपरि, से कौन कहूथला, कोठी देखाला, एसबु एमाने सबुबले गवेषणा करंती। वृष, मिथुन, कन्या, मकर एमानंकर उपयुक्त जीवन साथी होई पारंती नाही। कर्कट, बिछा एमानंक पई ठीक होइथांती। तुला राशि पाखरे जीवन एमानंकर दुर्विष, कारण तुला राशि मालिक होउछन्ति शुक्र, जे होउछन्ति दैत्य गुरु, ये होउछन्ति देवगुरु। परिस्थिति जहाँ हो तथापि ताको एडजस्ट करी चलिबा दरकार। निजर निकिति रे तौली अन्य मानक सहित बंधुता करंती। न जानी न सुनी हठात माने बंधुता करि बसंती नाही, बा न जानी न सुनी कहा सहित बंधुता करंती नाही। जदि बा एमाने हठात रागी जाई आक्रमण करिथांती शत्रु मानक उपरे, किंतु परे सेमाने शांत पड़ी जाती। शत्रु को हठात आक्रमण कर दियंती, किंतु परवर्ती समय मनरु सेमाने भूली जाती। शत्रु कौन थला, कौन होइथांदा से सब भूली जाती, जोथिपाई कि एमाने सबुबेले पराजय स्वीकार करंती। कर्म क्षेत्र रे रहिले भी भावना जगत रे एमाने भासी बुलंती। सुख, संभोग, सुनाम, सम्मान पाई यथासंभव चेष्टा करंती। सेथिपाई उपयुक्त कर्म करंती नाही। जल संबंधी एंटरटेनमेंट, मत्स्य शिल्प एवं नौ व्यवसाय, तेल, चा, चलचित्र, चित्रांकन, धर्मचर्चा, एडवोकेट, प्रकाशन ए सब क्षेत्र रे माने
ଧୁରନ୍ଧର ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କଲେ ବହୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ଭୋଗବିଳାସ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। କାହାରି କଥାକୁ ଏମାନେ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାନ ଧର୍ମକୁ ଏମାନେ ସଦ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୀନରାଶିର ଶୁଭବାର କଥା ଦେଖିବା, ଶୁଭବାର ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର। ଗୁରୁବାରଟି ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭବାର। ମଙ୍ଗଳବାର, ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଏବଂ ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ଏବଂ ୟେଲୋ ସଫେୟାର। ଶୁଭ ବା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗଣେଶ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ଅଛି 2024 କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା 2024ରେ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ଶନି ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ରହିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାହୁ ରହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ରାଶିରେ, ଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା ରହିବେ। ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ 1 ମେ 2024 ପରେ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବା ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ହେଉଛି ଗୁରୁ ବା ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଚଳନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଅଟକି ରହିଥିବା ପଇସା ଫେରି ପାଇବେ। ଧନର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଇସା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଇନକମ୍ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରହୁଥିବାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ମାନେ 2023 ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ, ଯାହାକି ଶନି 7.5ର ପ୍ରାରମ୍ଭ ବା ଶନି 7.5ର ପ୍ରଥମ ଚଳନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶନି ଯେତେବେଳେ 7.5 ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଥାନା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଯଦି ଲାଗିଛି ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଶନି 7.5ରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ରହିଲାଣି 6.5 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚଳନ୍ତୁ ବା ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଠକିବା, କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା, କାହାକୁ ଚିଟିଂ କରିବା ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହଇରାଣ ହେବେ। କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ରହୁଛି, କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ରହିବ, କାରଣ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରେନ୍। ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ଶୁଭ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭରେ ଲାଗିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଶନି 7.5 ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ନେଗେଟିଭରେ ଲଗାଇବେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲଜ୍ଜିତ ଅପମାନ ହେବେ, ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ। ଆପଣ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣର ଭାଗ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତିକର ଭାଗ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ବାହାରେ ରହିବେ ସନ୍ତାନମାନେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଭାବି ଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲଗ୍ନ ବା ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ଆପଣ
ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରିପାରନ୍ତି, ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣେଇ ପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ରାସ୍ତା ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ଅପମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରାପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଭାଗକୁ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ଭାଗ। ଷଷ୍ଠ ଭାଗ ହେଉଛି ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁର ଭାଗ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଅଛନ୍ତି ବା କମ୍ପିଟିଟେଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଉନି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେବ, କାରଣ ସାହସ ପରାକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ପୁରାତନ ରୋଗ ଅଛି ତାହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ତାହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ। ପୁରାତନ ରୋଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଋଣ ସୂତ୍ରରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଆଣିବେ ଯାହା ସତ୍ କର୍ମରେ ଲାଗିଯିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ। କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ମିଳିବ। ମୀନ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ଯଦି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବେ ତେବେ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଅଛି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କଳା କିମ୍ବା ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାସରେ ଥରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେହି ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପକାଇ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର କିପରି ରହିବ। ଏହି 2024 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି, ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତି, ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ସହିତ ସହୃଦୟର ସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କୃପା ମିଳିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।